हमारे चैनल सूरत गुरुकुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इष्टदेव परम दयाळु निज मंदिर में विराजमान रहीने अपना परमी दृष्टि वरसावता अपना वाला वाला घनश्याम महाराज तमारा बधाय भक्तों सत्संग ने अध्यात्मनु पोषण करी रात्रि दिवस अपना अध्यात्मनी चिंता करनारा एवा मारा गुरुबंधु पूज्य धर्मनंदन दासजी स्वामी, पूज्य सेवक स्वामी, वैराग्य स्वामी आदि सर्वे संतो भगवान ने विषय अति हेतवाला सर्वे वाला भक्तजनों, जय स्वामीनारायण। पवित्र धनुर्मास में एमाय ब्राह्म मुहूर्त में ठाकुरजीना मंदिर में नहीं लगतु आपणो जन्म सफल थई रह्यो छे। आजे माक्षर सुदी एकादशी माक्षर वदी विक्रम संवत 1858 माक्षरवदी एकादशी ने दिवसे स्वामीनारायण भगवानना गुरु रामानंद स्वामी धाम में गया एनी 14मानी सभा हती। फरेणी गाम हतुं, कयुं फरेणी। अने त्यारे आजना मंगल दिवसे महाराजे मंत्र आप्यो। मंत्र एक एवी अगाध शक्ति है, मननात् त्रायते इति मंत्र। जेनु मनन, जेनु चिंतन, जेनु आवर्तन ए ज एक भक्त माटे, संत माटे के साधक माटे परम शक्ति बनी जाय छे, एने मंत्र कहेवाय। तमे भोजन करो छो, चाववानुं ज होय ने, पण अन्न ने मुख में कोळियो मूकीने सीधो उतारी जाओ तो पोषणकारी बने खरो? आजनु स्वास्थ्य विज्ञान पण कहे छे के 32 वार कोळियाने जो तमे व्यवस्थित रीते चावो, तमारा मुखमांथी ए टाइलिन लाळ जरती होय ने 32 वार चावो ने तो एनुं एकदम व्यवस्थित पाचन थाय। त्यारे एवुं ज मंत्रनुं छे, मंत्रनुं आवर्तन छे ने ए ज एनी परम शक्ति बनी जाय छे। त्यारे आ हरिलीलामृतनुं एक सार कहेवाय उपदेशामृत, अर्क कहेवाय। शुं कहेवाय? अर्क। तमे धनुर्मास में शेनु पान करो छो? अर्कनु। शियाळा में अर्कनो बहु महिमा होय दरेक वस्तुना। तमारे बहु बीमारी रहती होय ने, गोमूत्रनो अर्क होय एनु जो आ समय में सेवन करो 1-2 महीना तो घणी बीमारी निकली जाए। आंबळाना अर्क ने बधुं नथी करता आजे प्रयोग? त्यारे तमे सवार सवार में मंदिर में अर्क पान करो छो। शेनो अर्क? हरिलीलामृतनो अर्क। 4 भागनो 1600 पानानो ग्रंथ अने एनोय पाछो अमृतनो अर्क, उपदेशामृत। त्यारे पूज्य धर्मनंदन स्वामीए कहेलुं के उपदेशामृत पर कथा चाले छे, तो उपदेशामृत में ज स्वामीनारायण महामंत्रनो महिमा हरिलीलामृत में जे लख्यो छे। वाला भक्तजनों, भारतीय संस्कृति में जेणे अध्यात्मनो तमाम वारसो आप्यो एवा थया वेद व्यासजी, के जेणे 4 वेदोना विभाग कर्या। पंचम वेद समान महाभारतनी रचना करी। 1 लाख श्लोको बनाव्या।
17 પુરાણો લખ્યા, ભાગવત જેવું મહાપુરાણ લખ્યું. અધ્યાત્મનો કોઈ એવો વિષય નથી કે જેનું નિરૂપણ સચોટ રીતે વ્યાસ મહારાજે ન કર્યું હોય. વ્યાસ મહારાજને પૂછવામાં આવ્યું કે તમે તો આવા આર્ષદ્રષ્ટા છો, તો તમારા મતે કયો યુગ શ્રેષ્ઠ? વ્યાસજીને પૂછ્યું દેવતાઓએ, ત્યારે આમ વ્યાસજી આમ અહોભાવમાં આવી ગયા, આમ કલૌ કલૌ કલૌ. કયો યુગ કીધો? કળિયુગ. ત્યારે દેવતાઓએ પ્રશ્ન કર્યો, અલ્પ આયુષ્ય છે, અલ્પ બુદ્ધિ છે. કળિયુગના જીવની બુદ્ધિ કુંઠિત કહેવાય, લખી છે ભાગવતમાં. આપણને એમ છે કે આપણે વધારે બુદ્ધિશાળી થયા. હ્યુપદ્રવાહા, અનેક ઉપદ્રવાથી કળિયુગનો મનુષ્ય ઘેરાયેલો છે, છતાંય તમે શ્રેષ્ઠ શા માટે કહો છો? ત્યારે વ્યાસજીએ જવાબ આપ્યો, અન્ય યુગે તું સાધન પરાહા કલૌ તું નારાયણ પરા. કે અન્ય યુગોમાં આયુષ્ય ખૂબ, ઘેર ઘેર આંગણે આંગણે કલ્પ વૃક્ષ હતા, સંકલ્પથી સૃજન અને સૃષ્ટિ થતી. કળિયુગમાં એવી કોઈ વસ્તુ નથી, પણ અન્ય યુગમાં જીવો હતા ને એ સાધન પરાયણ હતા, અને કળિયુગના જીવો છે ને એ બધાય નારાયણ પરાયણ થશે. એક નારાયણની અંદર એવી તાકાત છે, માયાપતિ એવા પરમાત્મામાં એવી તાકાત છે કે જીવને માયાના આવરણથી મુક્ત કરી શકે. એટલે ભગવાન તો આ ભૂમંડળમાં સદાય રહેતા નથી, પણ યથા ભગવત સ્વરૂપમ તથા ભગવન નામ. કે આપણી આ સંસ્કૃતિ છે કે એમાં જેટલો ભગવાનના સ્વરૂપનો મહિમા છે ને એટલો ભગવાનના નામનો મહિમા છે. અનેક સંપ્રદાયો છે, અનેક ધર્મો છે. કેટલાક સંપ્રદાયો એવા છે હિન્દુવાદિક, હિન્દુ ધર્મના, કે જીવમાં પણ માને છે અને ઈશ્વરમાં પણ માને છે. કેટલાક ધર્મો એવા છે કે માત્ર જીવને સ્વીકારે છે, ઈશ્વરને નથી માનતા. બૌદ્ધ આદિ, જૈન, જૈનમાં જીવને માને છે, કર્મ જીવ ઉપર છે, ઈશ્વરને નથી સ્વીકાર. જૈન છે, બૌદ્ધ છે, તો એમાં જીવ પણ નહીં ને ઈશ્વર પણ નહીં. તાત્વિક સમજમાં ઘણી વસ્તુમાં ભેદ મળે છે, પણ આ મંત્ર એક એવી વસ્તુ છે કે એમાં બધાય સમાન રીતે માને છે. તમામ ધર્મો વિશ્વના લઈ લઈએ કે વિશ્વના તમામ સંપ્રદાયો લઈ લઈએ, પણ મંત્રની બાબતમાં તો બધાય સમાન છે. બધાય માને છે કે મંત્ર જાપનું ખૂબ મોટું ફળ છે, અને એટલા માટે તમામ ધર્મોમાં અને સંપ્રદાયોમાં મંત્રો આપવામાં આવ્યા છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન સભામાં વિરાજમાન હતા. આજનો દિવસ 218 વર્ષ પહેલા, ત્યારે મહારાજ સત્સંગી જીવનમાં કથા આવે છે. મહારાજે કહ્યું, તમે ભક્તો કયા મંત્રનો જપ કરો છો? ત્યારે હાથ જોડી અને બધા સંતો ભક્તોએ કહ્યું કે હે પ્રભુ, અમે તો પરંપરાથી પ્રાપ્ત અને ગુરુની આજ્ઞાથી કોઈ રામ, કૃષ્ણ, ગોવિંદ, માધવ, હરિઓમ, અલગ અલગ બધા મંત્રોના જપ કરીએ છીએ. મહારાજે કહ્યું કે આજે અમારે તમને એક મંત્ર આપવો છે. સૃષ્ટિની રચના થઈ પછી પહેલી વાર ભગવાને ભગવત સ્વરૂપે પોતે આ મંત્ર, એનો નાદ આ ભૂમંડળમાં કર્યો કે ઉપાસ્ય સ્વરૂપ જેમ એક હોવું જોઈએ, ભગવાન સુધી પહોંચવા માટે ઉપાસનાની રીતિ પણ એવી હોવી જોઈએ, એમ મંત્ર પણ એક હોવો જોઈએ. તમે બધાય ભક્તો એક મંત્રનો જાપ કરો, અને આજથી અમે એ મંત્ર આપીએ છીએ. એ મંત્રનું નામ છે સ્વામિનારાયણ.
અને આમ જ્યાં સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ આ મંત્ર બોલ્યા ને ત્યાં આમ સંતોના હૃદયમાં પ્રકાશ થવા લાગ્યો. આમ મંદિરમાં હમણાં બેઠા હતા ને એવું ઠંડુ હવાનું મોજું આવે તો કેમ આમ ટાઢો શેરડો પડે, એમાં આખી સભામાં આમ જ્યાં સ્વામિનારાયણ એવા મંત્રનો આમ જાપ થયો ને ત્યાં પ્રકાશ થયો ને બધાના અંતરમાં પરમ શાંતિ થવા લાગી. ઝરણા પરણાના એ શીતળદાસજી આવેલા, સત્સંગ નહોતો, રામાનંદ સ્વામી ભગવાન છે એમ માનીને આવેલા, પણ સ્વામી તો ધામમાં ગયેલા, મનમાં એમ કે હવે તો શું, જેને માટે આવ્યો તો એ ગયા, પણ એનાય અંતરમાં પ્રકાશ થયો, એનેય સમાધિ થઈ. ત્યારે આ એવો મોટો બળિયો મહામંત્ર છે. હરિલીલામૃતમાં વિહારીલાલજી મહારાજે આનો ખૂબ સરસ મહિમા કયો છે. જે સ્વામિનારાયણ નામ લેશે તેના બધા પાતક બાળી દેશે, છે નામ મારા શ્રુતિમાય અનેક, સર્વોપરિયાજ ગણાય એક. જે સ્વામિનારાયણ નામ લેશે એના બધાય પાતક બાળી દેશે. અગ્નિમાં કાષ્ઠને નાખોને જેમ બળી જાય, જેમ એનું અસ્તિત્વ શૂન્ય થઈ જાય, એમાં મંત્રનો જપ કરતા 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 જીવના હૃદયમાં કારણ શરીરની અંદર અનાદિકાળથી જે અનંત પાપના પુંજ પડ્યા છે, વાસનામય જે લિંગ દેહ રહ્યો છે કે જે આપણા મૂળ સ્વભાવ દોષો એનું કારણ છે, તો આ જે બધો સડો ને કચરો છે ને એ બધોય સળગી જાય. કચરો છે ને એને દૂર કરવાનો બેસ્ટ ઉપાય છે એને સળગાવી દો. એમાં આ બધા કચરાનું મંત્ર શું કરે છે? બાળી નાખે છે. જેણે જેણે આ મંત્રનું ભજન કર્યું છે એના અંતર એવા ચોખ્ખા અને નિર્મળ બની ગયા છે. મહારાજ વખતથી લઈ અને આજ સુધી. અને આ કંઈ એવી વાત નથી કે કોઈની વાત કરીએ તો મને ને તમને સમજાય. આ તો આપણે પોતાએ અનુભવેલી કે અનુભવવાની વાતો છે. જે સંપ્રદાયમાં આવ્યા છીએ, પૂજા કરીએ છીએ, ભજન કરીએ છીએ, તો આની તાકાત શું છે એ કોને અનુભવવાની છે? હા, મંત્રનો મહિમા કહેતા હોઈએ એટલે કોઈ પણ પ્રસંગ હોય ત્યારે આપણે પરોક્ષના ભક્તોના આખ્યાનો કે એના પ્રસંગો દ્વારા આપણે મહિમા સમજીએ કે આ મંત્રનું ભજન કરતા આ ભગતને આમ થયું. પણ એના કરતાંય મોટો મહિમા કયો આપણા માટે? મેં ભજન કર્યું અને મારી જ આ પોતાની અનુભૂતિ છે. આ સૌથી મોટો પરચો સાહેબ, આ સૌથી મોટો પરચો. આ ભગત બેઠા છે ને માળા લઈને, રઘુ ભગત નામ છે, નવસારીથી આવ્યા છે, સંતોની સાથે આવ્યા છે. લગભગ 8-9 વર્ષથી એને એવું નિયમ છે, દરરોજ 51,000 જાપ કરે છે. કેટલા? 51,000 જાપ કરે. અખંડ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. નવસારી રહે છે તો દરરોજ સંતોની પાઠશાળા છે તો ત્યાં હરિકૃષ્ણ મહારાજ પાસે આવીને જપ કરે. હું ને મારા હરિકૃષ્ણ મહારાજ ભલા એટલી એક, અને એટલું એનું હૃદય નિર્મળ થઈ ગયું છે, એવું એનામાં એક ભોળપણ પ્રગટી ગયું છે કે મહારાજ સિવાય કાંઈ બીજી વાત નહીં, મહારાજ સિવાય એને કાંઈ ગમતું નથી. લોક વ્યવહાર પરિવાર દીકરા મોટા, એના દીકરાઓ બહુ શ્રીમંત છે પણ સંસાર જાણે અંતરથી હાવ નીકળી ગયો. આ નજરે જોયેલું એક્ઝામ્પલ. છેલ્લા 10 વર્ષથી સાથે છીએ તો એમ થાય કે આ જપ કરતા 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 હૃદય કેટલી કક્ષાએ ભગવાન નિર્મળ કરી દે છે. ત્યારે મંત્ર છે એ અંતરના જે પાપ તાપ એનું પરમ શમન કરી દે છે. આમ તો એકવાર મહારાજના સંતો વિચરણ કરતા હતા
ગુજરાતની બહાર ફરતા ફરતા સંતો પંજાબ સુધી પહોંચ્યા અને પંજાબની ભૂમિમાં વિચરણ કરતા હતા. નવો પ્રાંત, નવી ધરતી, નવા મનુષ્યો, પણ એની વચ્ચે કાંટા વચ્ચે જેમ ગુલાબ ખીલે એમ સંતોના જીવન કંઈક નવી જ ભાત પ્રસરાવતા હતા. શિયાળાના દિવસો, એટલી કાતિલ ઠંડી, અને એમાંય અચાનક માવઠું થયું, ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો. હવે એવો કોઈ આશ્રય હતો નહીં, ઠંડી એટલી ને એમાંય પાછો વરસાદ વરસ્યો એટલે સંતો પલળી ગયા. એક વડલાની છાયામાં નીચે આમ બેઠા, શરીરે આમ એટલી ટાઢ લાગી એટલે આમ ધ્રુજતા હતા. હવે સામેના ભાગમાં એક મોટો મહેલ, એટલે ત્યાં કોઈ મહિલા રહે એટલે એને સાધુને જોયા. શરીર ભીના છે, ઠંડીથી થરથર ધ્રુજે છે, અને 2 દિવસના સંતોને ઉપવાસ હતા, જમવા નહોતા. એટલે એણે એક નોકરને બોલાવ્યો કે આ સાધુ છે ને, ઠરે છે, એને તું અંદર લાવ. નોકરે જઈને કહ્યું કે સાધુ મહારાજ, આ મહેલ છે, તમે આવો. સંતોને વિનંતી કરી. ઠાકોરજીને લઈને સંતો ત્યાં ગયા, સ્નાન કર્યું, પૂજાપાઠ કર્યા. પૂછ્યું કે આ મહેલ કોનો છે? એટલે એણે કહ્યું કે આ પંજાબના રાજા જે રણજીતસિંહ છે, વર્ણી વેશે પણ મહારાજને મળેલા, અને એવું કહેવાય છે, ઇતિહાસવિદો એવું કહે છે કે કોહિનૂર હીરો હતો એ આ રાજા પાસે હતો, કે બહુ અભેદ્ય સુરક્ષા હતી, બહુ બળવાન રાજા હતા. તો કે આ પંજાબના રાજા રણજીતસિંહ છે ને, એની રખાતી, એનો બંગલો છે. લગ્ન કર્યા હોય પણ વિશેષ સંબંધ રાખતા હોય એટલે એના માટે અલગ બંગલો રાખ્યો છે. આમ બોલ્યા. સંતોને થયું હવે આવી ગયા છીએ તો હવે તો અહીંથી જવાય. ધોબી પાસે કોઈ એમ કહે કે આટલા વધારે ડાઘ પડી ગયા છે, તમે ધોઈ દો. ધોબી એમ કે આટલા બધા ડાઘવાળું કપડું હું ન ધોઈ દઉં. પાપી પાવન થઈ જાય રૂડા સંતોના સંગમાં. સંતોને મનમાં એમ થયું કે અમે અહીં સુધી આવ્યા છીએ તો અમારે આ જીવનું રૂડું કરવું જ પડે. પૂજા પાઠ કરી અને 2 દિવસના ઉપવાસ હતા સંતોને, એટલે સંતોએ ખીચડી બનાવી, ઠાકોરજીને થાળ ધરાવીને સંતોએ પ્રસાદ લીધો. નોકરને કહ્યું છે કે એમને કહેજો કે સાધુની મર્યાદા છે એટલે નીચે ન ઉતરે, ઉપર અટારીએ બેઠા બેઠા દર્શન કરે. સંતોને થયું આ જીવનું અમારે રોડું કેમ કરવું, નીકળતા પહેલાં કાંઈક તો કરીએ. એટલે કહ્યું કે આપણે સ્વામિનારાયણ મંત્રની ધૂન કરીએ. અને સંતોએ આમ એકદમ હૃદયના તાનથી, આર્તનાદથી મહારાજનો પોકાર કર્યો કે હે મહારાજ, અમે તો સત્સંગની તમારી મર્યાદા છે એટલે મહિલાઓને સત્સંગ ન કરાવી શકીએ, તમે પણ હાજર નથી, પણ તમારા મંત્રનો નાદ કરીએ છીએ, મંત્રથી કામ કરજો. અને સંતોએ આમ એવી ધૂન કરીને આખો મહેલ ગાજી ઉઠ્યો ધૂનથી. આમાં મંત્રનો નાદ એક કાને પડ્યો અને એ બાઈના અંતરમાં પ્રકાશ થયો. અરે આવા સાધુ મેં ક્યારેય જોયા નથી. આમ હેત થવા લાગ્યું. આખો સંસાર છોડી દીધો ને હું આટલી વાસના છોડી નથી શકતી. પંચભૂતના ખોળિયા માટે, હાડ માંસના એ લોચાને માટે હું આ બધું કરું છું, ભગવાન ક્યારે મેળવીશ? અને આમ એના હૃદયમાં પ્રકાશ થયો. સંતો તો ત્યાંથી નીકળી ગયા છે, પણ એવું લખ્યું છે કે પછી એ બાઈ હતા એ સંતોના ગયા પછી વૈરાગણ બનીને એણે પણ મહેલ છોડી દીધો. અને રણજીતસિંહ રાજા હતા, એને કહેવરાવ્યું કે એને કહેજો
કે હવે હાડ માંસ ને રુધિરથી ભરેલા દેહમાં આસક્ત ન થાય, હું અવિનાશી વરને વરવા માટે નીકળી ગઈ છું એમ કહેજો. અને આખી જિંદગી વનની અંદર એક પર્ણકુટી બાંધીને એ બાઈએ જીવન પસાર કર્યું ભજન કરતા કરતા. ત્યારે અંતરમાં રહેલા દોષો વાસનાઓ એ બધાયને બાળી નાખે. અમદાવાદના દામોદર ભગત પ્રસંગ જાણીએ છીએ ને, મહારાજના એટલી મહારાજની મરજીને સમજનારા, મોટી સભા ભરાયેલી, મહારાજને આમ કફ આવ્યો હશે, આમ થૂકવાનો સંકલ્પ થયો ને તે મરજી પારખી ગયા, ઊભા થઈને આમ પાઘ ધરી દીધી, પ્રભુ આમ. મહારાજ કે પણ આમાં થોડું થૂકાય. અરે પ્રભુ તમે મારા ઈષ્ટ છો, મને યાદ રહીને થૂકાય સાહેબ. આજે જો ચરિત્ર ગાઈએ છીએ, ભગવાને કંઈક નવીન કર્યું તો આપણને કંઈક ગાન કરવા માટે મળે છે. રૂટીન લાઈફમાં હોય તો આપણને આવો કંઈ એમ આશ્ચર્ય સાથે કંઈ ગાન કરીએ ચરિત્રનું. એકવાર મહારાજને આંખમાં કણું પડ્યું, ખૂબ ખટકે, સંતો મહેનત કરે, મેળ પડે નહીં. દામોદર ભગત કે પ્રભુ મને આવડે છે. સંતો કે અરે ભગત હાલો ને, પણ મારી રીત છે, હું મારી રીતે કરીશ. કાંઈ વાંધો નહીં, સુવરાવો. પ્રભુને સુવડાવ્યા, આંખો લાલ ચોળ, આમ પાણી હાલ્યા જાય, પોપચા ઊંચા કરીને આમ જઈને બધાને એમ કે ભગત ફૂંક મારશે, પણ હળવેક રહીને મોઢું નજીક લઈ ગયા અને આમ જીભ ફેરવીને કણું કાઢી નાખ્યું. જીભથી આમ એવી કોમળતાથી કણું કાઢી નાખ્યું, મહારાજને શાંતિ થઈ ગઈ. મહારાજ કે દામોદર તે અમારી આંખ હબડાવી, આમ ખીજાયા. દામોદર ભગત કે અરે મહારાજ અમારે લોકમાં તો એવું હોય કે કોઈક મદદ કરે, હેલ્પ કરે તો શું કે થેન્ક યુ કે, તમે તો વળી ખીજાવ છો પ્રભુ. મહારાજ કહે એવું થયું? અરે ભગત બહુ સારું થયું, માગો માગો શું આપીએ? દામોદર ભગત કે મહારાજ બીજું કાંઈ ન જોઈએ, આ એક ઝીણું એવું કણું હતું તોય આપને એટલું ખટકતું હતું. તમે તો ભગવાન છો, તમે જુઓ તો ખરા પ્રભુ, અમે તો જીવ છીએ અને એક નહીં, અમારા હૃદયમાં કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, આશા, તૃષ્ણા આવા તો કેટલા કણા પડ્યા છે. એક ક્ષણ સુખ લેવા દેતા નથી. સ્વાદ વશ હોઈએ ત્યાં સુધી એમ લાગે કે બહુ મજા આવે છે, પણ પછી એની પીડા અનુભવાય ત્યારે ખબર પડે છે કે આ જીવને કેમ આ બધી વૃત્તિઓ ખેંચ્યા કરે છે. કામ હોય કે ક્રોધ હોય, કોઈ દોષમાં અંતે સુખ તો ત્યારે જીવને એટલા ખટકે છે. તંદુરસ્તી શું કહેવાય એ ખબર પડે ને તો રોગ શું છે એ ખબર પડે. પણ રોગમાં જ મજા આવી ગઈ હોય તો આપણને પ્રેમ સે બોલો જય સ્વામિનારાયણ. એટલે પહેલાં તો સ્વાસ્થ્યનો પરિચય હોવો જોઈએ, નહીતર આપણને રોગમાં જ મજા આવી જાય છે. આમ તો યોગ છે ને, યોગ એના 6 અંગો છે. એમાં મુખ્ય કે પહેલાં તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે રોગ શું છે. રોગ હોય તો રોગ મુક્તિનો કંઈક ઈલાજ હોય. ડૉક્ટર સાહેબ, રોગ હોય તો એનો ઈલાજ હોય, રોગ હોય તો એનું ઔષધ હોય. ઔષધ માટે રોગનું નિદાન થાય. નિદાન માટે પણ રોગ છે, પહેલાં તો રોગ છે તો એનું કોઈ કારણ છે, કારણ છે તો એનો કંઈક ઉપાય છે, ઉપાય છે તો કોઈ ઉપાય કરનાર છે, ઉપાય કરે તો એનું ઔષધ છે, ને એનો નિયમિત સેવન કરે છે તો એનાથી પ્રાપ્ત થનારો સ્વાસ્થ્ય છે. કામ ક્રોધાદિક દોષો છે એ જીવનો મોટો રોગ છે. રોગ છે તો એનું કોઈ કારણ છે. અનંત જન્મોની આ વાસના, એમાંથી આ બધું થાય છે. તો કારણ છે તો એનું કંઈક ઔષધ હોવું જોઈએ. મંત્ર છે એ શું છે? ઔષધ છે. પણ ઔષધ આપણી રીતે લઈ લઈએ તો ન ચાલે. કોઈ ડૉક્ટર પાસે જવું પડે, એમડી પાસે જવું પડે, ડૉક્ટર આપે, અને ઔષધ આપે એટલાથી પૂરું ન થાય. પછી શું કરવું પડે? એનું સેવન કરવું પડે.
અને સેવન કરીએ તો એ નિયમિત રીતે ડૉક્ટરે કહ્યું હોય એ પ્રમાણે સેવન કરતા 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 એમાંથી સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત થાય. તંદુરસ્ત થઈએ પછી ખબર પડે આ તો બહુ મજા છે, પણ એ પહેલાં ખબર હોતી. મને 10 વર્ષ પહેલાં ચશ્મા નહોતા, એટલે મને એક ભગત કહે કે તમે ઘનશ્યામ મહારાજનો કઠોળો દૂર સુરતમાં, એટલે આમ જોયા રાખો કાયમ. તો કે તમે કેમ આમ આંખો ખેંચીને દર્શન કરો છો? મેં કીધું પણ ભગવાન દેખાય એ પ્રમાણે તો જોવું પડે ને. એ કે તપાસ કરાવો, એટલે ડૉક્ટર પાસે જઈને આમ આંખ ચેક કરાવી. ત્યાં તો એકમાં 1.25 નંબર ને એકમાં કંઈક 1.25 નંબર આંખમાં. પછી નિદાન કર્યું, પછી ચશ્મા આપ્યા. ચશ્મા લઈ અને પછી ઘનશ્યામ મહારાજના પ્રસાદીના કરાવ્યા, પછી મહારાજ આગળ જ્યાં ઊભો રહીને દર્શન કરતો ત્યાં પહેર્યા ચશ્મા. અને પછી દર્શન કર્યા ત્યાં તો એમ થયું, ઓહો આટલા વર્ષથી દર્શન કરીએ છીએ પણ ખબર નહોતી ઘનશ્યામ મહારાજ આવા છે. આપણને એમ કે બધું આવું જ દેખાતું હશે, આ દુનિયા કેવી છે, આપણને એમ જ હોય કે આ બધું આવું જ હશે. પણ ચશ્મા આવે ને કોઈ આપણા રોગનું નિદાન કરે ત્યારે ખબર પડે કે આપણે જેવું માનીએ છીએ એવું હોતું. પણ તકલીફ એ છે કે રોગમાં જ આપણને ફાવી જાય છે. જે સ્વામિનારાયણ નામ લેશે તેના બધા પાતક બાળી દેશે, એવો મોટો આ મહિમા છે. આ જન્મ મરણના કારણ આ રોગો છે, એનાથી મુક્તિ કરે ને આ મંત્ર, એ સૌથી મોટો આનો મહિમા છે. જો સ્વામિનારાયણ એક વાર રટે બીજા નામ રટ્યા 1000, જય પાથકી જે ફળ થાય તેનું, કરી શકે વર્ણન કોણ તેનું. એક વાર રટે તો બીજા 1000 નામ જપો, એટલો આ મંત્રનો મહિમા છે, એવું વિહારી લાલજી મહારાજે લખ્યું. આમ તો પહેલાં કહ્યું તું એમ મનનો એવો સ્વભાવ છે કે કોઈ વસ્તુમાં એકાગ્ર થાય, સ્થિર થાય તો એ મન છે એનું સર્જન કરવા લાગે. મનની આ એક અલગ તાકાત છે. તો એવું નથી કે આ જ મંત્રમાં જપનું ફળ મળે. અરે કોઈ પણ મંત્રનું જપ કરો એનું ફળ તો મળે જ. એક અમેરિકામાં એક પાવલફ નામનો એક વ્યક્તિ થઈ ગયો. એને ખૂબ ડર લાગતો અંધારામાં, એટલે એણે કોઈએ કહ્યું કે તને બીક લાગે ને ત્યારે તારે તારું નામ બોલવાનું. અને એ પાવલફ એમ બોલ્યા કરે, અને એમ કરતાં કરતાં બીક લાગે, એનું નામ બોલે ને તો એને સહારો મળી જાય તો બીક વહી જાય. થોડા દિવસ થયા પછી તો એને એમ થઈ ગયું કે મારું નામ બોલું ને તો મને બીક લાગતી બંધ થઈ જાય. પછી તો એને બીક જ લાગતી બંધ થઈ ગઈ, એને સહારો મળી ગયો. કયા મંત્રનો? પ્રેમ સે બોલો જય સ્વામિનારાયણ. ઘણા એવા મનોવૈજ્ઞાનિકો છે કે એવી માનસિક ટ્રીટમેન્ટ કરે, એને એવું ફીલ કરાવી દે, એનું જ આવર્તન કરાવે કે હું તંદુરસ્ત છું, હું સ્વસ્થ છું, અને માણસ એનું આવર્તન કરતાં કરતાં સ્વસ્થ થઈ જાય. એટલે મનનો તો સ્વભાવ એવો જ છે કે તમે જ્યાં એકાગ્ર બનો એ પ્રમાણે તમને રિઝલ્ટ આપવા લાગે. પણ જેટલું મનનું કાર્ય છે એટલો ને એટલો જો સામે શબ્દ તત્વય જો પ્રભાવશાળી હોય ને તો એની શક્તિ અનેક ગણી થઈ જતી હોય છે. ત્યારે આજે સ્વામિનારાયણ મંત્ર છે એનો તાત્વિક અર્થ આપણે સમજવા જઈએ તો ઘણો સમય જોઈએ. પણ એક તો નારાયણ, આખા વેદનો જો સાર કેવો હોય ને તો નારાયણ. નાર એટલે જડ અને ચૈતન્ય સૃષ્ટિ, અને એમાં અયન કરીને રહ્યા એને કહેવાય નારાયણ. એટલે ભગવાને રચેલો તમામ વૈભવ, ભગવાનનું ધામ અને ભગવાને રચેલા અનંત કરોડો બ્રહ્માંડો, એમાં ભગવાન વ્યાપ્ત થઈને રહ્યા છે. આ બધુંય સર્જન એક નારાયણ શબ્દની અંદર આવી જાય. આટલું મોટું
અને નારાયણ પણ કેવા તો કે સ્વામિશ્ચાસો નારાયણ, કે સમગ્ર જગતના નિયંતા એક ઈશ્વર છે, એમાં તો બધાય માને છે. એક ઈશ્વર છે એ આ વિશ્વની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રલય કરે છે, એમાં કોણ નથી માનતું? તો એવા સર્વના નિયંતા એવા જે એક નારાયણ, સર્વના સ્વામી એવા જે સમસ્ત જગતમાં રહેલા ભગવાન, એ કોણ કહેવાય? સ્વામિનારાયણ. તો એક ઈશ્વરનો મહિમા જો આપણે કેવો હોય, માત્ર આ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય એવું નથી. એક પૂર્ણ ઈશ્વર તત્વ હોય ને, તો એ પૂર્ણ ઈશ્વર તત્વ સ્વામિનારાયણ શબ્દની અંદર આવી જાય છે. અને એટલે લખ્યું કે પૂર્ણ, બીજા ભગવાનના રમંતે યોગીન અસ્મિનિતિ રામ, યોગીઓના ચિત્ત જેમાં રમે એને રામ કહેવાય. કર્ષતી આકર્ષતી ભક્તાનામ ચિત્તાનિતિ કૃષ્ણ, ભક્તોના ચિત્તોને આકર્ષિત કરે એને કૃષ્ણ કહેવાય. પણ આ મંત્રમાં એવું છે કે એની અતિવ્યાપ્તિ થાય. ભક્તોના ચિત્તને જેમ ભગવાન આકર્ષિત કરે એમ બીજી પણ વસ્તુ કરી શકે ખરી. એટલે આપણે કોઈ કમ્પેરિઝન ન કરાય ક્યારેય. પૂર્ણ છે ભગવાનનું સ્વરૂપ, ભગવાનના મંત્ર. પણ આ શબ્દને, આ મંત્ર એવો ભગવાને આપ્યો કે સમગ્ર વેદો પુરાણો બધાયનો સાર કાઢીને બધાના અર્થનો અર્ક કરી અને એટલા માટે લખ્યું અર્ક છે. માટે 1000 જપ કરો અને 1 કરો, બેય જપા થકી જે ફળતાય તેનું, કરી શકે વર્ણન કોણ તેનું. જો સ્વામિનારાયણ એક વાર, રટે બીજા નામ રટા 1000. એક વાર નામ. આમ તો મહારાજે વચનામૃતમાં પણ આ વિધાન કહ્યું છે કે એકવાર સ્વામિનારાયણ મંત્રનો જાપ કરે તો જીવ કાળ કર્મ ને માયાથી મુક્ત થઈ જાય છે. લખ્યું છે ને એકવાર. એકવાર થઈ ગયું કે નહીં આપણે? તો હવે આ બધું કરવાની જરૂર? મહિમા તો એકવારનો જ છે બધે. એકવાર કર્યું તો બધું મળી ગયું. રઘુ ભગત, એકવારનો આટલો મહિમા છે તો રાત દી શું કરવું ભાઈ? હે, શોધો શોધો, કંઈક શોધીએ આપણે. રાજી કરવા. શું મનસુખભાઈ? અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ માટે. બીજો કોઈ જવાબ? આમ તો એ જ છે કે આપણે હવે જે કરીએ છીએ તો મહારાજની પ્રસન્નતા માટે કરીએ છીએ. પણ જે આ મંત્રનો મહિમા લખ્યો, ડોંગરેજી મહારાજ એવું કહેતા કે એક મંત્રથી જપ થઈ જાય છે તો અનેક વાર શા માટે કરવો? ત્યારે એવું કહેતા કે નાભીમાંથી મંત્રનો જે પૂર્ણ મહિમા છે એવા મહિમા સાથે નાભીમાંથી જો એકવાર જાપ થઈ જાય ને તો એ એક જ જાપ છે એ બધું કામ કરી નાખે. પણ ત્યાંથી ઉઠવો એ કંઈ એક દિવસની તો વાત. અને એટલા માટે મહિમા સમજી ભજન કરતા 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 એટલું મંત્રમય જીવન થઈ જાય કે ક્યારેક એવો એકાદ નાભીમાંથી નાદ નીકળી જાય તો એનાથી બધું કામ થઈ જાય. માસ પ્રોડક્શન, કે આમાંથી લ્યો, લઈ લ્યો, સારામાં સારું હોય એ લઈ લ્યો. ત્યારે બહુ મોટો મહિમા છે. આમ તો સદગુરુ વ્યાપકાનંદ સ્વામી બોટાદ પધારેલા, દરબાર દાહા ખાચર, દીકરા કરતાય વાલી ઘોડી મરી ગઈ, મોકાણ મંડાણી, આવા ગામ ધણી બાપુ, ઘોડી મરી, આખા ગામમાં સમાચાર. વ્યાપકાનંદ સ્વામી આવ્યા, અરે દાહા ખાચર, તમને મહારાજ મળ્યા, આ એક ઘોડી મરી ગઈને એટલા રડો છો? અરે બાપજી, બધી વાત સાચી. ભાઈ રાતોરાત હમણાં આપણા જે હરિભગત છે, ફોર્ચ્યુનર ગાડી ચોરાઈ ગઈ, નવી લઈને આવ્યા હતા, 2 મહિના થયા હતા. પછી તો આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના જ કરવાની રહીને. આ તો નજર સામે દેખાય છે, વાલી ઘોડીને મરી ગઈ. એટલે દાહા ખાચર એટલા રડે. વ્યાપકાનંદ સ્વામીને થયું, સાધુ તો માં કહેવાય ને, દીકરો બહુ રડતો હોય તો પછી રમકડું દેવું પડે, સમજણથી પેલું તાળે.
પણ એમ થાય કે નહીં મેળ પડે તો પછી એમ થાય કાંઈ વાંધો નહીં, અત્યારે એને જે જોઈએ છે આપી દઈએ, પછી સમજાવશું કે ભાઈ તારે શું રાખવું જોઈએ. એટલે વ્યાપકાનંદ સ્વામીએ આમ મચ્છર ઉડતા હોય ને આમ કર્યું ને, એક મચ્છર આવ્યું ઘોડીના કાનમાં નાખ્યું, સ્વામિનારાયણ 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 3 વાર બોલ્યા ને ત્યાં હણહણીને ઘોડી થઈ બેઠી અને દાહા ખાચર રાજી રાજી થઈ ગયા. હો, સ્વામીના પગમાં પડી ગયા. અરે બાપજી, પછી તો આગળની કથા નથી, પણ મને લાગે છે કે પછી વ્યાપકાનંદ સ્વામી નિયમ આપ્યું છે એને કે હવે જો ભગત બાપુ ઘોડી જીવતી થઈ ગઈ છે, હવે આ મંત્રની 50 માળા કરવી પડશે. આપ્યું જ હોય ને. ગઢડે આવ્યા અને એમ વ્યાપકાનંદ સ્વામી આયલા આવે. મહારાજ કે દાદા આ દરબારમાં કા અમે નહીં કા આ સાધુ નહીં, આને કાઢી મૂક કા અમે નહીં. અરે મહારાજ પણ આ સાધુએ તમારો શું અપરાધ કર્યો છે? ભગવાન થવા નીકળ્યો છે. આમ મરેલી ઘોડીને એક બ્રાહ્મણના દીકરાને જીવતો કર્યો હતો સ્વામી. બહુ બિચારો વિલાપ કરતો હતો. પધરામણી હતી ને એને ઘેર ધામમાં ગયો, પછી તો કરવું પડે ને કાંઈક, નહીતર વળી બાયપાસ કરે. પણ પધરામણી કરીને ત્યારે દીકરો ધામમાં ગયો. એટલે પછી દાદા ખાચરને કહ્યું, એટલે મહારાજ ખીજાયા. એટલે મહારાજને વ્યાપકાનંદ સ્વામી આમ હિન્દુસ્તાની સંત હતા ને, महाराज ने कहा इसमें मैंने क्या बुरा कर दिया, एक मच्छर लेके एक जीव को इसके कान में डाल दिया और जो किया है वो तो तुम्हारे मंत्र ने किया है. પછી મહારાજ પણ શું બોલે, ત્યારે એવો મહામોટો મંત્રનો પ્રતાપ છે. ષડક્ષરી મંત્ર મહાસમર્થ, જેથી થશે સિદ્ધ સમસ્ત અર્થ. સુખી કરે સંકટ સર્વ કાપે, અંતે વળી અક્ષરધામ આપે. માયાના લોકમાંથી આપણને એક અમાયિક એવા મહારાજના સ્વરૂપ સુધી પહોંચાડી દેતો હોય આ મંત્ર, તો આનાથી મોટી કોઈ વાત કહેવાય? ત્યારે જુઓ, આ પવિત્ર ધનુર્માસ ચાલે છે. ધનુ એટલે ધનુષ્ય કહેવાય, કંઈક લક્ષ્ય લેવાનું હોય. પ્રણવો ધ્વનુ શરો યાતમાં, ઉપનિષદમાં એવું કીધું કે મંત્ર છે એ ધનુષ્ય છે અને આત્મા છે એ બાણ છે. ધનુષ્ય દ્વારા બાણ લક્ષ્ય સુધી પહોંચે. બ્રહ્મ તલ લક્ષ્ય ઉચ્યતે, ભગવાન છે એ આપણું લક્ષ્ય છે. એવા સદગુરુ છે ને એ બાણને છોડનારા છે લક્ષ્ય લઈને. ત્યારે ધનુષ્ય કોણ છે? મંત્ર છે. આ ધનુર્માસ છે ને, ત્યારે આ મંત્રનો માસ કહેવાય. ત્યારે આપણા લક્ષ્ય સુધી પહોંચવું હોય, અક્ષરધામ સુધી પહોંચવું હોય, મહારાજના સ્વરૂપ સુધી પહોંચવું હોય, તો આ મંત્ર છે એની અગાધ શક્તિ છે. ત્યારે જેમ એ બધા ભક્તોએ અનુભવેલો. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી બોલે, પાંદડે પાંદડે સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કરવું છે. બાલ મુકુંદ સ્વામી થાક્યો પાક્યો જીવ આવે, લે આ 5 માળા કર. 5 માળા કરે ને અક્ષરધામમાં મહારાજ લઈ જાય. લ્યો, ગુરુદેવ શાસ્ત્રીજી મહારાજે સંકલ્પ કરેલો કે આ શરીરમાં 3.5 કરોડ રૂવાડા છે, જો આટલા જપ થઈ જાય ને તો ભાગવતી તનુ થઈ જાય. આપણે નર્મદાની સામે કરનાળી, ત્યાં સ્વામીએ સંકલ્પ કરેલો અને જુનાગઢમાં 10 વર્ષ સુધી માળા નહોતા રાખતા પૂજામાં હાથમાં. સવારે 4 વાગે બેસે ને 10 વાગ્યા સુધી સાહેબ આમ જપ કરે અને મહારાજની મૂર્તિના તિલ ચિહ્નોની સાથે આખે જપ ગોઠવી દીધેલો અને દરરોજ 500 માળા કરતા. ને આવી રીતે સ્વામીએ 10 કરોડ જપ કરેલા. 10 કરોડ. એક રૂવાડે એક જપ થઈ જાય તો આ શરીરના જેટલા પાપ છે ને બધાનો નાશ થઈ જાય. ત્યારે સ્વામીએ 10 કરોડ જપ કરેલા. ને પછી બોલી શકતા કે નરસૈયાની ઊંડી એકવાર સ્વીકારી, મારી તો રોજ સ્વીકારે છે. પણ આ રણકાર શેનો આવ્યો? હે, સુખી કરે સંકટ સર્વ કાપે. પછી ઠાકોરજી એના રક્ષા કવચમાં આવી જાય. ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજે આટલું જપ કર્યું. જો પૂજ્ય ગુરુ મહારાજ કેટલું મંત્ર લેખન ને ભજન કરે છે. આમ તો વાલા ભક્તજનો, આ સંપ્રદાયમાં સૌથી વધારે ભજન કરવામાં કોઈ નિમિત્ત બન્યું હોય ને તો આપણો ગુરુકુલ પરિવાર બન્યો છો. ત્યારે ગુરુમાં આવડી મોટા સંસ્થાના મહંત હોય, એની પેન્ટ તો ચેકમાં સાઇન કરવાનું વપરાતી હોય.
પણ અઠવાડિયામાં 3 નોટો સ્વામી મંત્રલેખનની મોટી ભરતા હોય, ત્યારે આટલું ભજન સ્વામી પૂજ્ય ધર્મવલ્લભ સ્વામી આ સંપ્રદાયને ને વિશ્વને ગૌરવ મળ્યું. આજે આ મંત્રને કંઈક 22 વર્ષ સુરતમાં અખંડ ધૂન ચાલે છે. આજે 22 વર્ષ પૂરા થયા. વિચારો, તાળીઓ પાડીને નહીં વધાવો. અજપા જાપ જોગી સ્વામીએ પ્રારંભ કરેલો ને 24 કલાક ધૂન ચાલે. રાત્રિ દિવસ કલ્પના તો કરો, આમ કલ્પના કરીએ ને તો ધ્રુજી જવાય. પણ કેટલું એ સંતના હૃદયમાં તાન હશે ને મંત્રનો મહિમા હશે. ત્યારે આ જોગી સ્વામી, માનદ સ્વામી એટલું ભજન કર્યું છે. બધાએ આ મંત્રનું જ એટલું ભજન કર્યું. એટલે પરંપરામાં જો મળ્યું છે, બધાય સંતો હરિભક્તો બધાય ખૂબ ભજન કરે છે. ત્યારે બસ આ મંત્રનું ભજન કરી અને આપણે પણ આપણને મળેલો વારસો છે એને ઉજાગર કરીએ અને જે મળ્યું છે એને આપણા જીવનમાં આત્મ સાક્ષાત્કાર કરીએ એવી મહારાજના ચરણોમાં प्रार्थना करिए। बोलो स्वामीनारायण भगवान जय। हमारे चैनल सूरत गुरुकुल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे क्लिक करें।